So I'll try, brother. Mm, Okay, brother. Now I'm going to ask you some question about your topic, mm, studies or work. Okay. Okay. Now let's start. What subject are you studying? Currently, I'm studying at Russian University Genetics Engineering and Biotechnology. Hello, Yes, tell me. can you hear me? Yes, I can hear. Tell you, please, brother. I'm studying at Genetic Engineering and Biotechnology subject. Okay. Is it very interesting? Yes, I enjoy my subject because it's related to life science, like humans or plants or animals and different diversity in here. That's why I will move any field which is my interest. So I enjoy my subjects. Fine. Next question. Do you like your subject? Why? I like to my subject because as our country it has low facility, but in abroad there are a lots of opportunity, especially to get a scholarship for pursuing higher study, and lots of sectors where we will work in future. So that's why I like my subjects. Okay. The next topic name is home or accommodation. Do you live in a house or flat? Currently I am stay in Shamukdum, but my home district is Nator, which is um, famous for mangoes, as well as a lots of trees, sugar canes in my hometowns, and I love my hometowns very much. Uh, what's your favorite room in your home? Sorry, What's your favorite room in your home? What's your favorite room? favorite room. Yes. I like to stay beside windows because I love to see outside, especially in uh, midnights or gossip with family members. That's why uh, uh, I likes to move windows room. I likes to rooms which is facilitated by sorry, I can't speak properly. Okay. Okay. Next question. Do you plan to live there a long time? Sorry, I can't properly answer Okay. questions. Listen carefully now. Do you plan to live there a long time? আপনি কি সেখানে এই, Uh, দীর্ঘ সময় থাকতে চান কিনা? প্রশ্নটা হচ্ছে এটা। পরিকল্পনা আছে বুঝতে কিনা? পারছি না। Yes, I stay in here long for a long times. That's why because a lot of reasons I stay for a lot of time because it's give me much pleasure than any others, and I spend a lot of times in here, and it's my birthplace. So that's why I like to stay for a long times, and in future I will stay in here for a long times. Okay, thank you. You said that first
maybe do you like your subject? Then you say I am like maybe. Okay, your mistake. Okay, okay. And Yes, yes. second mistake. mm, Next question, maybe do you live in a house or flat? Okay, your topic is totally different. Your answer totally different. जी You जी describe your hometown, but can I ask you, do you live in a house or flat? আপনি বাসায় বাস করেন না ইয়াতে এটা কোশ্চেন করছি, আপনি ডিসক্রাইব করছেন কি আপনার শহর নিয়ে। ওকে, সরি and little mistake, especially preposition mistake and uh, auxiliary verb. जी जी भाई जी भैया So I advised you that you listened. Please, 1 minute wait. Emergency phone আছে। ओके ओके ठीक है भाई আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? আছি স্যার, মিরপুর আছি। জি, কোথায় আছেন আপনি? না, পরীক্ষা টরীক্ষা তেমন কিছু দিইনি, আমার বাইরের প্রায় কাছাকাছি প্রসেসিং হয়ে আছে, দেখা যাক কখন। বাইরের জন্য আমার প্রসেসিং হয়ে আছে, তো ওই জার্মানি অ্যাম্বাসি ফেস আছে ঈদের পরে। ছিল তো, মেবি প্রাইমারি ছিল, ইয়া ছিল, প্রাইমারি গেল, ভাইবা হয়েছে কি জানা তো হয়নি। ওকে, জানাবো না স্যার। আচ্ছা, খোঁজ নিই তো জানাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি কথা বলছি তো জানাচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সরি, রাজিবুল ইসলাম ভাইয়া, আপনাকে বলছিলেন আপনি এই রেকর্ডটা স্পেশালি আপনারটা শুনবেন একটু কেয়ারফুলি, এবং যখন দিব এটা আপলোড দেবো তখন স্পেশালি আপনার রেকর্ডটাই জাস্ট শুনবেন। ওকে, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যালো, তো হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছি বলেন ওকে, বললাম কি আপনার জাস্ট আপনার রেকর্ডটা যখন আপলোড করব তখন জাস্ট আপনার রেকর্ডটা আপনি একটু শুনবেন কেয়ারফুলি। আমি কিছু মিস্টেক ধরাই দিলাম, এই ধরনের মিস্টেক জি হয়েছে। ওকে, তাহলে আপনি আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, জি ইলমা আপু। Assalamu alaikum bhaiya. ওয়ালাইকুম আসসালাম, হাউ আর ইউ? I'm fine. You? Also fine. And do you want to participate on previous class? Are you okay? Last two previous class participate, but last 2 February participate half class. Then আমার কারেন্ট চলে গেছে, পরে আমি হাফ ক্লাস শুরু করতে পারিনি। কোয়েশ্চেন করা হবে উপরের কয়েকটার উপর, দেখা যাক। ইউ উইল ট্রাই। ওকে, নাও প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি। Yeah. Okay. What subject are you studying? I'm currently studying English. Mainly I'm focused on communication and skill development because it's essential for higher education and international opportunities. Okay. Why did you choose to study that subject? Please, can you repeat this question? Why did you choose to study that subject? Mm, yes, I really enjoy my subject as it helps me express my thoughts clearly and improve my confidence in everyday communication. Okay. Do you like your subject? Mm, yes, I like my subject because it helps me speak confidently and learn new things.
Your next topic is home or accommodation. Now, do you live in a house or flat? Um, I live in a house that I share with my family in a quiet residential area. Okay. Which home does your family spend most of the time? Okay. My family spends most of our time in our permanent home where we live together. How long have lived there? I have been living there for nearly 10 years now, or 10 years plus something. Okay. Do you plan to move? Mm, Please again this question. Do you plan to move? Mm, uh, okay. Yes, I would like to move to another place in the future. Possibility for better education or job opportunities. Uh, Another country. Okay. With whom do you live? With whom do you live? With whom do you live? Yes. উম আম এটা অ্যাকচুয়ালি আমার জানা নাই ভাইয়া। কাদের সাথে মনে বাস পড়ছে না। করছেন? সাথে কে আছে? উম প্লিজ অ্যাগেইন দিস যে কোয়েশ্চেন। আপনার সাথে কে আছে? আপনার ফ্যামিলি ডিসক্রাইব করেন। ফ্যামিলি মেম্বার্স আর আপনি ব্যাচেলর বা মেস বা হোস্টেলে আর বা ফ্যামিলির সাথে বা মেম্বার কয়জন এটা এই কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা। ওকে? ওকে, থ্যাংক ইউ। হুম, ওকে ভাইয়া। ইউ mistake, especially grammatically mistake. Okay. ওকে। Next, Shafiq Shafiquzzaman. Faisal bhai, can you hear me? Yes, I can. Hello. I would like to ask you some question about your hometown. Okay. 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 Now, what's your hometown? My home district is Narai. It is located at southwest of Bangladesh, and it is famous for rice and jute. Also, there are a river which gone beside the district. Okay. Is it a big city or a small place? It is a pretty quiet place. There are one big city and other small cities. You can find anything, whatever you want. To the big cities, on the other hand, you can find uh, quite small things in the small cities. Um, Okay. Do you like living there? Yes, I love to live there because there are many things to I like. In specify, there are many playgrounds. Also, I told the river where people stay time and enjoy the river. Okay. What do you like about your hometown? Um, I like many things, but I would like to talk about the playground where the children and players play every day. I also played most of the time in our life in that playground. As I moved to the Dhaka for my studying purpose, so I missed it very much. How long have you been living there? I had been lived there more than 10 years now. As I said, I moved to Dhaka, so I am living in Dhaka more than 5 years. Okay. Another topic is social media. Do Okay. you, do you like social media?
Yes, I do. There are many social media platforms like Facebook, WhatsApp, Instagram, but I like the Facebook and Instagram most because there are many things, the digital content and also the daily news also. When did you start using Facebook? It's been 10 years when I was studying at my school. My parents gave me a smartphone, and since that time, I am continuously using this. Continuously using this platform. Okay. Do you think you spend too much time on social media? No, I don't think so because I'm a pretty busy person. I work for a company, so I do not have much time to spend time in the social media. But whenever I got free time, I scroll in the Facebook and like, comment, share with my friends post. Okay, thank you. Okay, brother. Next, কামরুন্নাহার আপু ভাই কোনো রিকমেন্ডেশন দেবেন না? ভাই রিকমেন্ডেশন দেব লাস্টে একসাথে দিয়ে দিচ্ছি ভাই আপনারটা। আচ্ছা, ওভারঅল ঠিক আছে। এই লাস্ট কোশ্চেন মেবি আই ওয়াজ ইউজ করছিলেন ওখানে আই ওয়াজ স্টাডিং আই ওয়াজ দেয়ার স্টাডিং মেবি বলছিলেন ওখানে কন্টিনিউস করবেন ওকে। ওই জায়গায় মিস্টেক হয়েছে অ্যান্ড সাম লিটল মিস্টেক এইগুলো একটু রেকর্ডগুলো একটু ট্রাই করবেন শোনার কেয়ারফুলি। আপনি মিরর প্র্যাকটিস করতে পারেন ওগুলো করে। আপনি যদি একটু কাইন্ডলি ধরেন তাহলে ওটা আরো বেশি, কারণ যে ভোকাবটা ইউজ করছেন এখন আমার সাথে বা যখন একে একে রেকর্ড করবেন তখন যে ভোকাবটা ইউজ করছেন শোনার পরে দেখবেন আপনার আরো বেটার কিছু ইউজ করার মানে আকাঙ্ক্ষা জাগবে। হ্যাঁ, এইভাবে আপনার এটা স্প্রেড ঘটবে বা আপনার ইমপ্রুভ ঘটবে ওই জায়গাটায় বলা যায়। তো অলওয়েজ will try to record or listen, ওকে, otherwise থ্যাংক ইউ। impossible. Next, কান্দুন্নাহার আপু। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে শেষ থেকে কোশ্চেন করবো না প্রথম থেকে? হ্যাঁ, জিনিস না, লেটস স্টার্ট। What subject are you studying? Actually, I have just recently completed my graduation in management. My studies primarily focused on organizational behavior, strategic planning, and human resource management, which I found insightful for understanding how businesses works actually. Okay. Do you like your subject? Absolutely, I like my subject. What I enjoy most is the practicality of the curriculum. It isn't just about theoretical. It teaches you how to solve real-world problems and manage conflicts, and it's a very dynamic field that keeps you on your toes. Okay. Do you prefer to study in the morning or afternoons? I am definitely a morning person. I find that my concentration levels are at their peak right after I wake up and having a cup of tea or coffee. But by the afternoon, my energy tends to flag a bit, so I prefer to tackle the most important task in the morning time. Next topic, accommodation. Do you live in a house or flat? Currently, I am living in a small apartment with 3 bedrooms and living in dining space with 1 bedroom, which is in a residential area. What is your favorite room in your home? That would definitely be my bedroom, as I find it more comfortable and I can relax after a long hassle and without any distraction. Since I can comfortably work or study there, I like my bedroom most. Who do you live with? I am living with my in-laws for about 3 years. Please listen carefully again. Who do you live with? Who do you live with? Yes. I am the person I am living with.
Okay. Hello. Next. Hello. Yes, Okay. I can hear properly. Would Yes, you like? now I can. Okay, now listen. Would you like to move to another place to live? Currently, I am undecided as I like my current place to live since I have the all kinds of facilities. But I had a dream of studying abroad for pursuing my higher education. If I get the chance, then I have to move. I have to move. Where? কোথায় মুভ Move there abroad. ওকে your next topic is hometown. Please describe your hometown. My hometown is basically a small island which is located near Chattogram, and it's famous for its fertile land and the tight-knit community among people. Yes. And it's also famous for its stunning natural landscape, and I think the natural beauty is what attracted everyone most. Would you like, oh, your last question, and listen carefully. Would you like to live there in the future? Would you like to live there in the future? Yes. I Actually, it depends on my professions. Though certainly I had an initial plan to have a home there, perhaps as a retreat. If I get chance to go there for go if I get chance to go there for having refreshments, and I would definitely try to go there. Sorry, I don't know. I lost my track when I was answering. Okay, 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 okay. Thank you. Overall, uh, uh, the speaking level is good, but mm, maybe and some mistake, like especially grammatical mistake. Maybe, third or fourth question, you say I have, দেন কিছু একটা বলছিলেন ওখানে কোন অর্থে বলেছেন হয় আই হ্যাভ টু আর পারফেক্ট টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ইউজ করতে হবে ওখানে ওই সেন্টেন্সটা ওখানে মিস্টেক হয়েছে ওভারঅল গুড ওকে ইউ উইল ট্রাই অ্যান্ড কন্টিনিউ ইনশাআল্লাহ ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর এক্সপেকটেশন রেজাল্ট ইনশাআল্লাহ তাহলে আজকে মানে বিগত ক্লাসের আমাদের কোয়েশ্চেন সেশন শেষ এগুলো একজন হয়েছিল হয়তো কোয়েশ্চেন সেশনের জন্য বের হয়েছে এভাবে আমাদের ইমপ্রুভ হবে না হ্যাঁ ফেস ফেস করতে হবে অবশ্যই ফেস করতে হবে ভুল না করলে অথবা ফেস না করলে কিছু হবে না ফার্স্ট কোশ্চেন আমি কিছু নোট ট্রাই করব শেয়ার করার আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল যে স্টাডি রিলেটেড যেটা স্টাডি রিলেটেড এটা একটা কমন কোশ্চেন ওখানে কোশ্চেনটাকে একটু ট্রাই করব হ্যাভ বিন ব্যবহার করে যারা স্টুডেন্ট কারেন্ট স্টুডেন্ট তারা হ্যাভ বিন ইউজ করব এবং স্টাডি রিলেটেড করব এবং যারা জব সেক্টর আছে তাদের ক্ষেত্রে জব রিলেটেড কথাগুলো বলবো তো আমি ওটার ক্ষেত্রে কিছু কোশ্চেন দেবো কোনগুলো কারণ হচ্ছে আমরা যদি হ্যাভ কিছু ইয়া ব্যবহার করি সরাসরি ফরম্যাট না কিছু প্যাটার্ন বলতে মিক্সড যেমন সরাসরি সবগুলো যদি আমরা সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে কথা বলি তাহলে আমাকে সেইভাবে কি অবজার্ভ করবে সেভাবে কি নম্বরটা দিবে বাট আমরা যদি কিছুটা বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে বেনিফিট আছে অনেকগুলো কারণ আমাকে সেইভাবে তখন ভাববে যখন সেন্টেন্সের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখতে পাবে তখন এক্সামিনার ভাববে কি যে তার মাঝে কিছু আছে যখন আমি একই প্যাটার্নে কথা বলে যাব তখন আমাকে সেইভাবে মাপবে কারণ আমরা সচরাচর দেখি কেউ যখন কথা বলে তাদের কথা শুনে আমরা কিন্তু অবজার্ভ করতে পারি সে কিরকম হতে পারে তার সাথে কেমন মানে কন্টিনিউ করা যাবে কিনা তার বিহেভিয়ার সম্পর্কে এগুলো বোঝা যায় সেম প্রসেসগুলো এবং আমি ট্রাই করছি দেখি কিছু কোন কোয়েশ্চেনগুলো একইভাবে হয় সাপোজ আমি
একটা কোশ্চেন বলি, আনসার কিন্তু একই হবে। একটা কোশ্চেন 11 অর্থাৎ 11 টাইপস করা যায়। যেমন দেখেন, ডু ইউ ওয়ার্ক অর আর ইউ স্টুডেন্ট, এটা হচ্ছে একটা টাইপ। হ্যাঁ, সেকেন্ড টাইপ দেখেন, অর ডু ইউ ডু, এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইপ। থার্ড, আর ইউ এ স্টুডেন্ট অর ডু ইউ হ্যাভ আ জব। ফোর্থ অপশন দেখেন, হোয়াট ইজ ইয়োর অকুপেশন। ফিফথ, আর ইউ কারেন্টলি স্টাডিং অর ওয়ার্কিং, ডু ইউ স্টাডি অর ওয়ার্ক, হোয়াট আর ইউ ডুইং দিস ডেজ। 8 নাম্বার হচ্ছে, আর ইউ স্টুডেন্ট অর ওয়ার্কিং অ্যাট দ্য মোমেন্ট। 9 নাম্বার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আর ইউ এমপ্লয়েড অর স্টিল ইন এ স্কুল অর কলেজ অর ইউনিভার্সিটি। 10, what's your current profession or field of study. লাস্ট টাইপ হচ্ছে, হাউ ডু ইউ স্পেন্ড ইয়োর টাইম ওয়ার্কিং অর স্টাডিং। এই দেখেন, একটা কোয়েশ্চেন আমাদের এই 11 মানে এই 11 টাইপস অফ ভাবে আসছে আমাদের। আমি বেশ কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে যে এটার ক্ষেত্রে 11টা টাইপ পেয়েছি, 11 টাইপ হয়েছে। তো ট্রাই করবো আমরা এইটার ক্ষেত্রে আনসারটা এমন হতে পারে। আমরা যারা স্টুডেন্ট, দেখেন একটু একটু ট্রাই করে দেখেন, আমি বলি দেখি মিস্টেক গুলো ধরবেন, আমার মিস্টেকটা আপনারা ধরবেন, দেখা যাক কি হয়। ওকে, আমার মাত্র 3 জন আছে। দেখেন, ওয়েন আই অ্যাম স্টুডেন্ট, আই হ্যাভ বিন স্টাডিং অ্যাট ইউনিভার্সিটি। সিন্স, আমরা এখানে সিন্স অথবা ফর ব্যবহার করতে পারবো। সিন্স কখন ব্যবহার হয় আর ফর কখন ব্যবহার হয়, ক্লিয়ার করতে পারবো কেউ? 3 জন মধ্যে ফয়সাল ভাইয়া, ইলমা আপু আর রাজিউল ভাইয়া, সিন্স এবং ফরের ব্যবহারটা। সিন্সটা হচ্ছে একটা, হ্যাঁ, একজন বলে। আচ্ছা, সিন্স হলো আমরা বিগত কোন একটা সময় থেকে, মানে কোন একটা সময় উল্লেখ করা যায় ওই সময়টা, আর ফর হলো কোন একটা নির্দিষ্ট কিছু। নির্দিষ্ট এক্সাম্পল হিসেবে ক্লিয়ার করে। since I working for that company, it's been a 1 year, এরকম 1 বছর যাবত আমি সেই কোম্পানির জন্য কাজ করতেছি। আর ফর হলো নির্দিষ্ট, I am working for that company, ওই কোম্পানির হয়ে আমি কাজ করতেছি। রাজিউল ইসলাম ভাই। ভাই সিন্স বলতে পারি যেমন স্পেসিফিক কোনো টাইমের ক্ষেত্রে, যেমন সিন্স মর্নিং, সিন্স ইভিনিং, সিন্স। আর ফরটা আমরা পার্টিকুলার একটা টাইম স্পেসিফিক, যেমন ফর 2 আওয়ার্স, ফর 3 আওয়ার্স, ফর 5 আওয়ার্স, এরকম ভাবে আর কি বলতে পারি। এইটা হচ্ছে, এটা একটা ওকে কারেক্ট হচ্ছে। ফরটা হচ্ছে দিনের একটা নির্দিষ্ট কোনো সময়, অর্থাৎ খুবই লিটল সময় নির্দিষ্টভাবে বলছে, কিন্তু কোন সময়টা ওটা স্পেসিফিক না। কোন সময়টা যে কোনো 2 আওয়ার্স, আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো 2 আওয়ার্স পড়তে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে ছোট সময়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি ফর ইউজ করব, এবং সিন্স ইউজ করব একটা লং টাইম, অর্থাৎ কি 2005 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত আমরা স্টাডি জার্নি সিন্স এখানে। বা কি আমি 5 বছর ব্যাচেলর কমপ্লিট করছি 5 বছর ধরে, তাহলে 5 বছর পূর্বে কি ইউজ করব, ফর ইউজ করব। এবং ছোট্ট সময়গুলো যেগুলো লিটল টাইম, ওগুলোর ক্ষেত্রে ফর, এবং সিন্স টাইমটা হচ্ছে একটা দিনের অর্থাৎ দীর্ঘ সময়গুলোকে বর্ণনা করা হয় সিন্সের ক্ষেত্রে। আশা করি ক্লিয়ার হয়েছেন, আপনারাও ক্লিয়ার করেছেন। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি, আই হ্যাভ বিন স্টাডিং অ্যাট ইউনিভার্সিটি ফর দ্য পাস্ট 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স। অর্থাৎ একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে কি 5 বছর 6 বছর বা 4 বছর, যারা রানিং চলতেছে তারা 2 ইয়ার্স দিতে পারি না, ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যারা, তাদের ক্ষেত্রে ফর 2 ইয়ার্স 1 ইয়ার্স বা 5 ইয়ার্স এটা বললাম। অথবা যদি আমরা সিন্স দিয়ে বলতে পারি, তাহলে অ্যাট ইউনিভার্সিটি সিন্স কখন থেকে স্টার্ট করছি, ইউনিভার্সিটি মানে অ্যাডমিট হয়েছি কত সালে, 2020 সাল থেকে, আমরা 2020 সাল। অ্যান্ড আই এম কারেন্টলি ইন মাই, আপনার যে সময়কালটা 3rd ইয়ার 4th ইয়ার বা 4th সেমিস্টার, 2nd সেমিস্টার, যে সেমিস্টার করতেছি 3rd সেমিস্টার অফ এ ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স আর ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োলজি আর আদার সাবজেক্ট। এখন আপনার এইটুকু শেষ করলেন, এখান থেকে যদি আমরা বলি আমাদের এই ভ্যালুটা 7 ব্র্যান্ডের, আপনাকে সেইভাবে ইউজ মানে যাচাই করবে। কারণ দেখেন এখানে সেন্টেন্স, একটা সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করেছি, একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছি, এবং আই হ্যাভ বিন, এটা কোন টেন্স বলেন তো ভাই?
studying. I have been. Present perfect. I have been present perfect continuous. প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করেছি এবং অ্যান্ড বাট এগুলো যুক্ত থাকলে কোন সেন্টেন্স হয় বলেন? সেন্টেন্স যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তিনটা সেন্টেন্স আছে না, তাহলে এটা And and, or but but compound sentence. সেন্টেন্স হয় ভাই? Compound sentence ভাইয়া। জি কম্পাউন্ড। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই যে কম্পাউন্ড, একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউজ করেছি, ওই সেন্টেন্সটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করেছি, প্লাস হচ্ছে একটা কম্পাউন্ডটাকে কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে প্রকাশ করেছি। তাহলে দেখেন আমাদের কতটুকু আসছে, বৈচিত্র্য আসতেছে এখানে। সো আমাকে তখন সেইভাবে দেবে। কিন্তু আমরা যদি সিম্পলি বলে দিতাম সবগুলো দুইটা সেন্টেন্স তিনটা সেন্টেন্স জাস্ট সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে, তাহলে আমাকে সেইভাবে দিত। কারণ আপনি যদি সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে শেষ করেন 6 to 6.5 এমনিতেই পাবেন আশা করা যায়। যখন আপনি 7 অ্যাবভ ট্রাই করবেন তখন আপনাকে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে ভোকাব নিয়ে আসতে হবে ডিফারেন্ট টাইপ, এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে আসতে হবে ডিফারেন্ট টাইপ। অবশ্যই আপনি যখন কথা বলতেছেন একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বললেন, এক্সাম্পল দিয়ে দিলেন ওখানে, তাহলে তোমার ওই জায়গাটাতে চলে আসছে, আমাদের ডিফারেন্ট চলে আসছে। সো ওখানে নম্বরটা কি ইনক্রিজ করছে। তাহলে প্রিভিয়াস ক্লাসটা এইভাবে। আমরা নেক্সট ক্লাসের টপিকগুলো দেখি, একটু ওয়েট করে স্ক্রিনটা শেয়ার করি। আমরা কি গ্রুপে আর কোনো মেম্বার অ্যাড করব? জি ভাইয়া, আই থিঙ্ক মনে হয় যে আরো কিছু মেম্বার অ্যাড করলে ভালো হয়, বিকজ আমাদের সবাই তো অ্যাক্টিভ দেখেন না। আমাদের মেম্বার অনেকগুলো আছে, তাহলে আমি ওয়েটিং এই মনে হয় 70+ এখন আছে, এদেরকে দিলেও অ্যাড করা যায়। আমি চাচ্ছি অ্যাটলিস্ট 10 মেম্বার্স হলে আমার এনাফ। আমি পোস্ট করছিলাম ওই 10 মেম্বার্স নিয়ে। জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি, বাট আমরা তো মেবি 4 জন বাদে মানে কেউই রেগুলার না সকলে ক্লাসের মধ্যে। যারা দেখেন, রেগুলার অ্যাটলিস্ট তাদেরই রাখেন। যখন না নিচ্ছি, হ্যাঁ রেসপন্স না করলে অভিমান বলতে সেই ধরনের কথা, তাহলে ফ্রি পোস্ট করছেন কেন, নিবেন না তো। বাট যখন স্টার্ট করছে তখন কিন্তু আসছে না বা অ্যাটেন্ড করছে না। Advertisement. আচ্ছা ভাইয়া, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই যে ভাইয়া আপনি যে লিসেনিং এ যেই শিখাচ্ছেন যে কোশ্চেন গুলা, এই কিছু কোশ্চেন গুলা পড়লেই কি আমাদের এখান থেকে আইএলটিএস এর কোশ্চেন আসবে এরকম কি, নাকি এর এইগুলো হচ্ছে বাইরেও আসতে আইএলটিএস পারে? কোশ্চেন। এইগুলো এই টপিকগুলোর উপরে যেভাবে কোশ্চেনগুলো হচ্ছে, এইগুলো প্রিভিয়াস সময় যে টপিকগুলো আমি যে টপিকগুলো করছি, রিসেন্ট কোশ্চেনগুলো দেখবেন এই টাইপ অফ টপিকগুলোর উপরে আপনাকে এইভাবে কি কোশ্চেন করা হবে। অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে দেখেন, আপনার পার্ট ওয়ানে কোশ্চেন করবে টোটালি 5 থেকে 6 আপনাকে কোশ্চেন করবে। আচ্ছা, আমাকে অ্যাটলিস্ট মানে আমি যখন আইএলটিএস এক্সাম দিব, যখন লিসেনিং টেস্টটা হবে, তখন আমি এটা তো তো ধরেন এটা তো ফার্স্টে আমার ইন্ট্রোডিউস জিজ্ঞেস করবে, দেন আমাকে হাইস্ট কয়টা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে ইন টোটালি? লিসেনিং স্পিকিং বলেন, এখানে টোটাল কোশ্চেন করবে আপনার, এখানে 5টা, ওখানে 5টা, টোটাল 10টা থেকে 11টা কোশ্চেন করবে, টোটাল 11টা 12টা। আপনার কোশ্চেনের উপর আপনি কতটুকু, আপনার কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে আপনার কোশ্চেন করবে, সরি আনসারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি আচ্ছা কেমন। আচ্ছা। আপনি যদি এক কথায় উত্তর করেন, হোয়াট ইজ ইউর নেম, হুম। মাই নেম ইজ এক্স, ডু ইউ লাইক মিউজিক, ইয়েস আই লাইক মিউজিক, আপনার কিন্তু অনেক কোশ্চেন করবে। বাট আপনি এটাকে যখন একটু ইলাবোরেট করবেন, কেন পছন্দ করছেন, রিজন দিচ্ছেন, তখনই আপনাকে কি হুম। কোশ্চেনগুলো পরিমাণ কমে যায়। কারণ আপনার স্পিকিং টেস্টটা হবে 11 to 15 মিনিটস টোটালি। ওখানে যাবেন, বসার পর এক্সামিনার তার সাথে ফেস টু ফেস বসার পরে 11 to 15 মিনিটস আপনাকে রাখবে। তার মাঝে আপনার আইডেন্টিফিকেশন নিবে, ফিঙ্গার নিবে, এই সব কিছু মিলে 15 মিনিটস রাখবে, 11 to 15 মিনিটস। অনেক আচ্ছা সময় ভাইয়া। জি, অনেক সময় এক্সামিনাররা টায়ার্ড হয়ে থাকে, কারণ লাস্ট পর্যায়ে যেগুলো একজন এক্সামিনারকে মিনিমাম পার ডে অলমোস্ট 100 মতো স্পিড টেস্ট নেয় স্টুডেন্টদের। তাহলে 100 জনের যখন লাস্ট পর্যায়ে যায় তখন তারা কি টায়ার্ড হয়ে যায়, তাদেরকে অল্প সময় ছেড়ে দেয়। কিন্তু আপনার যে কথা বলার স্কিল তার উপর ডিপেন্ড করে তখন আপনাকে নম্বরগুলো দেয়। জি এইভাবে ভাই, বুঝতে আসবে। পেরেছি। এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নাই, এইগুলো হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন টোটালি। দেখেন আমাদের টপিক হচ্ছে কালার্স, এটা একটা
ইম্পর্টেন্ট টপিক আমাদের। এখানে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোই আসছে। হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট কালার? ডু ইউ ইউজুয়ালি ওয়ার ক্লথেস ইন ইউর ফেভারিট কালার? আর দেয়ার এনি কালার্স দ্যাট হ্যাভ স্পেশাল মিনিং ইন ইউর কান্ট্রি? আপনি যে পোশাকগুলো, অর্থাৎ আমাদের দেশের যে পোশাকগুলো, সেগুলোর স্পেশালি আমাদের দেশে কি ঐতিহ্যবাহী শাড়ি, এগুলোর কোনো মিনিং আছে কিনা, আপনি আপনার মতো করে কি আনসার করার ট্রাই করবেন। এখানে জাস্ট ফরম্যাটগুলো দেওয়া আছে। আর নেক্সট হচ্ছে কি মিউজিক। নেক্সট হচ্ছে মিউজিক। দেখেন, লট অফ পিপুল লাইক মিউজিক। Yes, most people like music. They listen to it for entertainment and to relax. এইভাবে আপনার দুই টাইপেরই কোশ্চেন রাখা আছে, আপনি আপনার মতো নিয়ে ট্রাই করবেন আপনারা। নেক্সট টপিক হচ্ছে ক্রাউডেড প্লেসেস। এটা একটা, এখানে এইটা একটা হচ্ছে টপিক। আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা, আরেকটা হচ্ছে পিডিএফ আছে, আমি দিচ্ছি। টোটাল দুইটা আমরা দিব, 5টা টপিক থাকবে। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওকে ভাইয়া। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট। এই 5টা টপিকের উপর নেক্সট ক্লাসে কোয়েশ্চেন করা হবে এবং ট্রাই করব